الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه وكافي مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله آمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه آمين. اللهم رب الهل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أولي سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من السلام. اللهم أوصل دواب ما كلام كلامك العزيز هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وطهوة كاملة منا إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم إلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين ثم إلى حضرة شيخ المشايخ الكتب الرباني الغوث السمداني محبوب سبحاني معصوم الرحماني كثير النوراني سيدنا محي الدين السيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العظيم ثم إلى أرواح جميع شياخنا كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اجدهم عزا وشرفا وتكريما وتعظيما. اللهم أفضل علينا من فيوضاتهم. اللهم افتح قلوبنا بفتوحاتهم. اللهم نور قلوبنا بأنوارهم وامددنا بمددهم وأكرمنا بكراماتهم يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأحشرهم إيانا في زمرة المتقين. اللهم بلغ مرادنا مراد المسلمين وكل حاجاتنا وحاجات المحتاجين ولا هو الله قادر على تقضي حاجتي وحاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. இப்பொழுது நடைபெற இருக்கின்ற இந்த
மஜ்லிஸிற்கு நமது மல்ஹூர் ஆபிதீன் சன்மார்க்க சபையின் தலைவரும் முதல்வருமாகிய ஆலி ஜனாப் AHMA மிஸ்கின் சாஹிப் பாலின் ஃபாசி அவர்களை தலைமை தாங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதை நான் வழிமொழிகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். கிராத்தை தொடர்ந்து துஆவை தொடர்ந்து இப்பொழுது அஸ்ஸலாத்து தப்ரீஜியா. அஸ்ஸலாத் தப்ரீஜியா என்றால் அல்லாஹும்ம ஸல்லி ஸலாத்தன் காமிலா என்ற ஸலவாத்து தான். அதற்கு பல பெயர்கள் இருக்கின்றன. எனவே அஸ்ஸலாத்து நாரியா என்றும் அஸ்ஸலாத்து தப்ரீஜியா என்றும் இன்னும் பல பெயர்களால் அது இயங்கி வருகிறது. அந்த அடிப்படையில் அந்த ஸலவாத்தை 11 தடவைகள் தெரிந்தவர்களும் மற்ற பிள்ளைகள் அந்த ஸலவாத்தை தெரியாத பிள்ளைகள் ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நீ ஓதிட்டே இருக்கீங்க. நாங்கள் 11 தடவை ஓதி முடிக்கும் வரையிலையும் இடைவிடாது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்று ஸலவாத் வருங்க. தெரிந்த பிள்ளைகள் சில பிள்ளைகள் மனசுக்கு போய்ப்பாங்க, தெரியும். அந்த பிள்ளைகள் தான் அஸ்ஸலாத்து தப்ரீஜியா அல்லாஹும்ம ஸல்லி காமிலா எனக்கு அந்த ஸலவாத்தை ஓதுமாறு அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبسيدنا غوث العالم محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وشيخا ومرشدا عدد خلق الله ورضاء نفس الله وزينة عرش الله ومداد كلمات الله. நமது மல்ஹூர் ஆபிதீன் சன்மார்க்க சபை மதரசாவின் மறு சீரமைப்பு பணிகள் நிறைவு மற்றும் திறப்பு விழா நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவர்களுக்கும் முதலில் நன்றி கலந்த சலாத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. இந்நிகழ்வில் ஆரம்பமாக இறைமறை ஓதி துவங்கி வருகிறார் நமது மதரசா மாணவர் TAR சையது இஸ்மாயில் அவர்கள். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك شهيد. السلام عليكم. நிகழ்வின் தொடராக சலவாத் மஜ்லிஸ் ஆலிம் அவர்கள் நிகழ்த்தி வைப்பார். اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على பிரார்த்தனை பாடல் பிரார்த்தனை பாடல் தான் ஃபஸ்ட்டு பிரார்த்தனை பாடல் اللهم صل على وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي حل به وقدر اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به القلب وتنفذ به البركة وتطلع به الحوائج وتنام به الرغائب وحسن الهوائج ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نعمة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به القلب وتنفذ به البركة وتطلع به الحوائج وتنام به الرغائب وحسن الهوائج
وسط الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة تبي سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحط به القلب وتنبت به القلوب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحط به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الفواتح ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلام داما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الفواتح ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الفواتح ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الفواتح ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الفواتح ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الفواتح ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك தொடராக பிரார்த்தனை பாடல் மதரசா மாணவர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று பாட வேண்டும். إله السماء قلب الغريب كما نورت قلب إمام الناس غزالي يا ربي أعط لنا علما وفهما كما يا ربي أعط لنا علما وفهما كما أعطيتنا ربنا
خيب الدعاء يا مجيب كما يا ربنا للعالي الثاني يا رب مصطفى بليغ
அடுத்து மதரசா பைத்துகள், மதரசாவின் முன்னாள் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் இந்நாள் செயற்குழு உறுப்பினர்கள். அல்லாஹு ரப்புனா அல்லாஹு ஹஸ்புனா அல்லாஹு மௌதுனா அல்லாஹு மததுனா அல்லாஹு மததுனா அல்லாஹு ரப்புனா அல்லாஹு ஹஸ்புனா அல்லாஹு மௌதுனா அல்லாஹு மததுனா அல்லாஹு மததுனா அல்லாஹு மஹ்தினா أوهام قلبنا اللهم اهدنا أوهام قلبنا اللهم اشفنا أمراض بدننا اللهم اشفنا أمراض بدننا الله ربنا الله حسبنا الله غوثنا الله مددنا الله مددنا صلي سلم للنبي يا خير خلق الله صلي سلم للنبي يا خير خلق الله سنسل طلب مظهر العابد يا الله العابد يا الله في كل يوم نعبدك في كل نعمة نشكرك دمتم لنا في عباداتك حاكم لنا في إيمانك حاكم لنا في إيمانك صلي سلم للنبي يا خير خلق الله صلي سلم للنبي يا خير خلق الله سنسل طلب مظهر العابد يا الله العابد يا الله تيك صاحب هذه قوما بالرشاد تيك صاحب هذه قوما بالرشاد كتب الزمان ولي الله أرض البرايا حزب الله كتب الزمان ولي الله أرض البرايا حزب الله حمدا شكرا شكرا سرمدا للإله حمدا شكرا شكرا سرمدا للإله مادحتها مسرورا خاتم الأنبياء مبرورا مادحتها مسرورا خاتم الأنبياء مبرورا مذهب أحمد الله أرجى كل النظم مذهب أحمد الله أرجى كل النظم حبا حبا دوما باركنا الله نعما حبا حبا دوما باركنا الله نعما تيك صاحب هادي قوما بالرشاد تيك صاحب هادي قوما بالرشاد يؤثرنا بكل حالنا مدح الرسول الأمين يؤثرنا بكل حالنا مدح الرسول الأمين هو قرة أعيننا هو سيد الكونين والثقلين يؤثرنا بكل حالنا مدح الرسول الأمين يكثر مظهر العابدين أهلا وطيب السلام يكثر مظهر العابدين أهلا وطيب السلام بصباح كلمته وكلنا يطلب منك سلام منك وجدنا كل نجاح وفضا بخطوتنا وبجودك سرنا ذا فلاح هدفا لخدمتنا يؤتي
பைத் அல்லாஹ் ரப்புனா அல்லாஹ் ஹஸ்புனா அந்த பைத்து நமது மதுல் ஆபிதீன் தலைவரும் முதல்வருமாகிய அல்லாமா மிஸ்கின் சாஹிப் ஆலி பாசி தபுல்லாஹ் அவர்கள் இயற்றியது. அடுத்தது சல்லி சலவாத்து பைத்து நமது மதுல் ஆபிதீன் சர்மாந்த சபை ஆரம்பத்திலே ஸ்தாபகராக இருந்தது சிறப்பான முறையிலே அதை நம்ம ஒத்துழைத்து அதனை சிறப்பான முறையிலே கட்டமைத்து எழுப்பிய நமது ஆலிம் பெருந்தகை பிஎம்ஆர் இஸ்மாயில் ஆலிம் மஹதரி அவர்கள் இயற்றிய பைத்தாக இருக்கின்றது. மூணாவது நூறு முத்துச்சுடர் நூறு ஜமான் முத்துச்சுடர் ஷியாப்துல்லா அவர்கள் எக்கா சாஹிப் அந்த பைத்து. கடைசியாக பாடப்பட்ட பைத்து மிஸ்பா ஷேக் அப்துல் காதிர் மிஸ்பாஹி ஆலிம் ஒரே ரக்காத்திலே 30 ஓதி ஸ்ரீலங்காவிலே சம்மாமட்டுப்பள்ளியிலே தொழுவைத்தார். சிறப்பாசிரியர் சிறப்பாசிரியர் ஆரம்பத்திலே அவர்களும் இந்த மதரசாவை கட்டி எழுப்புவதற்காக முன்னோடியாக இருந்தார்கள். அவர்கள் சொல்லிய பைத்துகள் வழக்கத்துக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சம் படித்திருக்கின்றது. பிள்ளைகளுக்கும் கொஞ்சம் ஆர்வம் வரும். அந்த பிள்ளைகளை தான் வருங்காலத்தில் இன்ஷா அல்லாஹ் பைத்துக்கு எழுப்பணும். அதுக்காக கொஞ்சம் வழக்கத்துக்காக படித்திருக்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் அதை முடிவு நிகழ்வின் தொடராக வரவேற்புரை நமது மதரசாவின் பொருளாளர் ஹலீஃபா சதகத்துல்லா ரகா அவர்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. நமது மதுல் ஆபிதீன் சன்மார்க்க சபையின் கட்டிட மறுசீரமைப்பு பணிகள் மற்றும் நிறைவு விழாவிற்கு எங்களது அன்பு அழைப்பினை ஏற்றி வருகை தந்துள்ள உலமா பெருமக்களையும் பெரியவர்களையும் மதரசாவின் நிர்வாகிகள், ஆசிரியர்கள், அங்கத்தினர்கள் மற்றும் மாணவ கண்மர்களை வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். மரஹபன் அஹ்லம் வஸஹ்லா. நிகழ்வின் தொடராக அறிமுக உரை நமது மதரசாவின் தலைவர் மற்றும் முதல்வர் அலி ஜனாப் AHMA மிஸ்கின் சாஹிப் ஆலிம் ஃபாசி அவர்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா அஷ்ரஃபில் முர்ஸலீன் சய்யிதினா வ நபியினா வ மௌலானா முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வ அஸ்ஹாபி அஜ்மைன். அம்மா பஅத் ஃபகத் क़ால அல்லாஹு தஆலா ஃபில் குர்ஆனில் அஸீம் வல் ஃபுர்கானில் மஜீத். அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். இன்ன இத்தத்த ஷுஹூரி இந்தல்லாஹி இஸ்னா அஷர ஷஹரா ஃபீ கிதாபில்லாஹி யௌம ஹலக்கஸ் ஸமாவாத்தி வல் அர்த மின்ஹா ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحج والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جماد آخر وشعبان أو كما قال الله صلى الله عليه وسلم. அனைத்து புகழும் அகிலத்தை படைத்து அரசோச்சுகின்ற அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவன் தனக்கே உரித்தாவதாக. ஸலவாத்தின் கருணையும் சலாமின் சாந்தியும் அகிலத்திற்கு ஒரு அருக்குடையாய் அவனுக்கு ஒரு அற்புதமாய் கருணையின் கருவாய் ஹாத்தமுன் நபியை அவதரித்த கண்மணி நாயகம் முஹம்மதுன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதிலேயும் அவர்கள் தோழர்கள், உற்றார், உறவினர்கள், இன்னும் முஸ்லிமான ஆண்கள், பெண்கள் அனைவர்கள் மீதும், குறிப்பாக இங்கு குழுமி இருக்கின்ற நம்முடைய அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் நின்று நிலவுமாக. கண்ணியத்திற்குரிய உலமாக்களே, ஹாபிதூன்களே, பெரியோர்களே, மஹல்லா வாசிகளே, வருகை தந்திருக்கக்கூடிய இந்நாள் ஆசிரியர்களே, மாணவ கண்மணிகளே,
சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய பெரியோர்களே, ஏனையவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதலாவதாக எனது உள்ளத்தின் பள்ளத்திலிருந்து எழுகின்ற இஸ்லாமிய காணிக்கையாகிய அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் என்ற காணிக்கையை சமர்ப்பித்து எனது உரையை துவக்குகின்றேன். எனக்கு அறிமுக உரை, ஆனால் அதற்கு முன்பாக நாம் இப்பொழுது எந்த ஒரு மாதத்தில் குழுமி இருக்கின்றோமோ அந்த மாதங்கள் குறித்து சில செய்திகளை சொல்லிவிட்டு என்னுடைய அறிமுக உரைக்கு வரலாம் என நினைக்கின்றேன். அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா தன்னுடைய அருள்மறையான் புனித திருமறையில் கூறுகின்றான், நிச்சயமாக அல்லாஹ்விடத்தில் அவனுடைய ஏற்பாட்டில் உள்ளபடி மாதங்களுடைய எண்ணிக்கை 12 ஆகும். அந்த 12 மாதங்களில் 4 மாதங்கள் மிக புனிதமானவை என்று கூறிவிட்டு அல்லாஹ் கூறுகின்றான். 19 அல்லாஹு தஆலா 4 மாதங்கள் சிறப்புக்குரியன என்று கூறிவிட்டு ذَلِكَ தீனுல் கையிம், இதுதான் நேர்மையான ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு ரிலிஜன், ஒரு மார்க்கமாக இருக்கின்றது. கொலா தظلموا بين أنفسكم, எனவே அல்லாஹுவால் கண்ணியப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த புனிதமான மாதங்களில் நீங்கள் யுத்தம் புரிவதை கொண்டு உங்களுக்கு நீங்களே அநீதி இழைத்து விட வேண்டாம் என்று அல்லாஹு தஆலா நமக்கு கட்டளை இருக்கின்றான். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அல்லாஹு தஆலா பொதுவாக தான் 4 மாதம் சிறப்புக்குரியவை, புனிதமிக்கவை என்று கூறியிருக்கின்றான். அந்த 4 மாதங்கள் என்ன என்பதை நாம் ஹதீஸின் வாயிலாக தான் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள், இன்ன ஸமான, அத வானங்களையும் பூமியையும் படைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து அது எவ்வாறு பழைய நிலைக்கு காலம் திரும்பிவிட்டது என்று கூறி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் விளக்கம் தருகின்றார்கள். மாதம் என்பது 12 மாதங்களாகும். அதில் 4 மாதங்கள் சிறப்புக்குரியவை. அந்த 4 மாதங்களில் 3 மாதங்கள் தொடராக வரக்கூடியது. சலால் முத்தவாயம், துல்காதா, துல்ஹஜ், முஹர்ரம், ரஜப், 3 மாதங்கள் தொடராகவும் ரஜப் என்ற மாதம் வரக்கூடிய அந்த மாதம் இடைவெளி விட்ட மாதமாகவும் இருக்கின்றது. எனவே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் கூறியிருக்கின்றார்கள், இந்த மாதங்களில் நீங்கள் யுத்தத்தை ஆரம்பிப்பது கொண்டு உங்களுக்கு நீங்களே அநீதி இழைத்து விட வேண்டாம். ஏனென்றால் இந்த புனிதமான 4 மாதத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் யுத்தம் புரிவதை கூட தடை செய்யப்பட்டிருந்தது. அத்தகைய அளவிற்கு சிறப்புக்குரிய 4 மாதங்கள் இருந்தன. அந்த மாதங்களில் ஏற்கனவே அந்த புனிதமான மாதங்களுக்கு முன்பாக யுத்தங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இந்த மாதங்கள் ஆரம்பமாகிவிட்டால் யுத்தத்தை நிறுத்திவிட வேண்டும். இதுதான் அல்லாஹ்வுடைய ஏற்பாடு. ஆனால் அதற்கு மாற்றமான முறையில் எதிரிகள் நம்மை தாக்க வருவார்களே, ஆனால் அதற்கு நீங்களும், அவர்கள் வரம்பு மீறிவிட்டால் அதற்கு பதிலாக நீங்களும் யுத்தம் செய்து கொள்ளலாம் என்று நமக்கு அனுமதி இருக்கிறது. இந்த 12 மாதங்களில் உட்பட்டதுதான் நாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய சபர் மாதம். ஆனால் இந்த சபர் மாதத்திற்கு என்று ஒரு பிரத்யேகமான தனித்துவமான சிறப்புகள் எதுவும் இல்லை என்றாலும் அக்காலத்தில் ஐயாமுல் ஜாஹிலியா என்று சொல்லக்கூடிய நபி ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் வானத்தின் பால் உயர்த்தப்பட்டார்கள். அந்த காலத்திலிருந்து கண்மணி நாயகம் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்படும் வரையிலையும் ஏறத்தாழ 600 வருடங்கள் கூறுகின்றார்கள். இந்த 600 வருடங்களுக்கிடையில் அல்லாஹு தஆலா எந்த ரசூலையும் எந்த நபியையும் அவன் அனுப்பவில்லை. இந்த காலத்திற்கு தான் ஐயாமுல் ஜாஹிலியா என்று சொல்லப்படுகிறது. எனவே அந்த ஐயாமுல் ஜாஹிலியா காலத்தில் மக்கள் தான் தோண்டித்தனமாக நடந்து வந்தார்கள். அதற்கு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பின்னால் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்கள். இந்த ரஜபும் அந்த சபர் மாதத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த ஐயாமுல் ஜாஹிலியா என்று சொல்லக்கூடிய
அந்த மடமை காலத்தில் இந்த சபர் மாதம் என்பது ஒரு பீடையான ஒரு மாதம், ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய மாதமாகவும் துரதிஷ்டவசமான ஒரு மாதமாகவும் இருக்கிறது என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. அந்த நம்பிக்கைக்கு மார்க்க ரீதியாக சட்ட ரீதியாக எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடையாது. அவ்வாறு ஆதாரங்கள் மார்க்கத்தின் வாயிலாகவோ சட்டத்தின் வாயிலாகவோ ஆதாரங்கள் இல்லாதிருந்தும் இந்த சபர் மாதத்தை அவர்கள் ஐயாமல் ஜாஹிலியா காலத்தில் வாழ்ந்த அந்த மக்கள் ஒரு மடமை காலமாக, ஒரு துரதிஷ்ட மாதமாக கருதி வந்தார்கள். எந்த அளவுக்கு என்றால் அந்த சபருங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு பல பொருள்கள் இருக்கின்றன. சபர் என்றால் அது ஒரு நோய் தரக்கூடிய மாதம். அந்த சபர் என்ற வார்த்தைக்கு மஞ்சள் எல்லோனஸ் என்ற அர்த்தம் இருக்கிறது. அதாவது சபர் என்றாலே ஒரு நோய், அந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவருடைய கண்கள் எல்லாம் மஞ்சள் நிறமாக ஆகிவிடும். இது போன்ற அர்த்தங்கள் எல்லாம் அந்த சபர் என்கிற வார்த்தைக்கு இருப்பதின் காரணத்தினால அவர்கள் அது ஒரு துரதிஷ்டவசமான ஒரு மாதமாகவும் அவநம்பிக்கைக்குரிய மாதமாகவும் கருதி வந்தார்கள். அதை தான் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த நம்பிக்கை வீணானது என்பதை உடைக்கும் முகமாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. லா துவா வலா தியரத்த வலா ஹாமத்த வலா சபர. இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் அதுவா என்று சொல்லக்கூடிய தொற்று நோய் என்பது கிடையாது, பறவைக்குரிய பார்த்தல் என்பது கிடையாது, இன்னும் ஆந்தைக்குரிய சகுனம் பார்ப்பது கிடையாது, சபர் மாதம் பீடை என்பதும் கிடையாது என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஆணித்தரமான முறையில் இந்த சபர் மாதத்துக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாத அளவுக்கு அவர்கள் தெளிவுபடக்கூடிய இருக்கின்றார்கள். எனவே இந்த மாதம் என்பது ஒரு பீடையான அந்த மாதம் என்பது பீடை பிடித்த ஒரு மாதம் அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த மாதம் என்ன 12 மாதங்கள்ல பிற மாதங்களை போன்று இதுவும் ஒரு மாதம்தான். இதற்கென்று ஒரு தனி பிரத்யேகமான ஒரு சிறப்பு இல்லை என்றாலும் கூட புனிதமான ரமலான் மாதத்துக்கு துல்காதா ஹஜ் முஹர்ரம் மாதத்துக்கெல்லாம் தனி சிறப்புகள் இருக்கின்றன. அத்தகைய ஒரு தனித்துவம் இந்த மாதத்திற்கு இல்லை என்றாலும் இது ஒரு பீடையான மாதம் அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த சபர் மாதத்தில் தான் சரி அலியும் கர்ரமல்லாஹு வஜஹு அவர்களுக்கும் ஃபாத்திமா நாயகி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுக்கும் திருமணம் நடந்திருக்கிறது. இன்னும் பெரும்பெரும் நபி தோழர்கள் எல்லாம் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை தழுவிய மாதமாக இந்த மாதம் இருக்கிறது. உதாரணமாக அம்ர் இப்னு ஆஸ், ஹாலித் இப்னு வலீத், உஸ்மான் இப்னு தல்ஹா ரலியல்லாஹு அன்ஹு போன்ற பெரும் நபி தோழர்கள் எல்லாம் இந்த சபர் மாதத்தில் தான் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மாதமாக இருக்கிறது. மேலும் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு போன மாதமும் இந்த சபர் மாதமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இது போன்ற எத்தனையோ சிறப்பு அம்சங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை கூறி இப்பொழுது நான் அறிமுக உரைக்கு வருகின்றேன். இந்த மத சேவை பற்றி அறிமுகம் செய்வதென்றால் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் ஏற்கனவே ஒரு மீட்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே இங்கே தெரிந்தவர்களாக தான் இருக்கிறீர்கள். இருந்தாலும் யாரோ ஒரு சில ஆட்கள் புதிதாக வந்திருப்பீர்களே, ஆனால் அதை புரிந்து கொள்வது அவசியமாக இருக்கிறது. இந்த மதரசா என்பது 1895 வருடத்திலேயே ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய முன்னோர்களால். இந்த மகஹருல் ஆபிதீன் என்றாலே வணக்கசாலிகள் வெளிப்படும் இடமாக இருக்கின்றது. இந்த பெயருக்கேற்ப நம்முடைய காலத்திலேயும் நான் சிலர்களை பார்த்திருக்கிறேன். அவர்களெல்லாம் நமக்கு பக்கத்தில் உள்ள மக்காமில் சமாதி பூண்டு இணங்குகின்றார்கள். கணியத்திற்குரிய மஹமூத் சுலைமான் ஆலிம் அவர்கள், அதுக்கப்புறம் அபூபக்கர் ஆலிம் அவர்கள், இவர்களெல்லாம் பார்த்திருக்கிறேன். தொழுகை என்றால் அவர்கள் ஓடி வருவார்கள். மஹமூத் சுலைமான் அன்சா அவர்களை பற்றி நான் அடிக்கடி கூறுவதுண்டு. ஏன்னால் அவர்கள் கூற காரணம் மிகுந்த தக்வா உடையவர்களாக இருந்தார்கள். நான் ஆரம்ப காலத்தில் சிறு வயதில் இருக்கும்போது நம்ம தைக்காத்தரு மோந்தர் பிள்ளைகள் என்னோட படித்ததன் காரணத்தினால டைம் பாசிங்காக ஏதோ நேரத்தில் வருவேன்.
இஷா பாங்கு சொல்லிவிட்டது என்றால் இந்த முக்கில் நாம் பேசிக்கொண்டிருப்போம். ஆல்சா வீட்டை விட்டு கதவை திறந்தார்களே ஆனால் எல்லாரும் அடித்து பிறந்த தெருப்பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க, ஆம்சா வர்றாங்க, நம்ம இங்கே வீண் காரியம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு ஆம்சா பயந்து ஓடி போயிடும். அதே போன்று அவர்களுக்கு மார்க்கத்துக்கு முரணான எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்வது அவர்கள் கண்டால் மிக கடினமாக கோபப்படுவார்கள். அவருடைய திருமணங்களாக எந்த அமைப்பில் நடந்தது என்பதையெல்லாம் முன்னோர்கள் அறிவார்கள், நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த அளவு. அதே போல் நம்முடைய அபூபக்கர் ஆலிம் அவர்களையும் நாம் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த மதரசை எவ்வாறு உருவாகியது என்றால், முன்னோர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அது நீண்ட கால தொய்வு விட்டது. அதற்கு பிறகு 1980 வாக்கில் இந்த குழப்பவாதிகள் நஜாத்துவாதிகள் நம்முடைய இந்த முகந்தருவில் ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருந்தார்கள். அந்த மீட்டிங்க்கு நம்ம ஊரை சார்ந்த இப்போ மருமாகிவிட்டார்கள் ஒரு ஆலிம் அவர்கள் தலைமை போட்டு எடுத்திருந்தார்கள். அந்த நேரத்தில் வெளியிலிருந்து வந்த சில உலமாக்கள் நம்முடைய முன்னோடிகளான இமாம்களை எல்லாம் அவர்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, அவர்களை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றெல்லாம் உளறி கொட்டினார்கள். அந்த நேரத்தில் நம்முடைய முகமது பான்சா அவர்கள் சுகவீனம் விட்டிருந்தார்கள், அவர் வெளியூர் சென்றிருந்தார்களோ தெரியவில்லை. அப்பொழுது நான் வரும்போது சொன்னாங்க, நம்முடைய ஆலிம் மட்டும் ஊரில் இருந்திருந்தால் அவர்கள் எப்பொழுது கட்டை அணிவார்கள், இந்த கட்டையை தூக்கி வீசியிருப்பார்கள், அவருடைய பாடு பெரும்பாடாக ஆயிருக்கும் என்று. அந்த அளவிற்கு மிக வேதனையான விஷயங்களை எல்லாம் பேசினார்கள். அதற்கு பிறகு நம்முடைய அந்த காலையிலேயே நம்முடைய மருமம் அபுல் காக்கா அவர்கள் அபுல் காக்கா அவர்கள் இரவு நேரத்தில் பேசுவதற்கு பதில் கொடுத்து பேசினார்கள். அந்த மீட்டிங் வந்திருந்தேன். அதுக்கு பிறகு நம்முடைய பகுதியில் ஒரு மதரசா துவங்க வேண்டும், அதை முன்னிட்டு நாம் ஒரு மீலாது விழா நடத்தினோம். அந்த மீலாது விழா முடிந்த பிறகு நம்முடைய மர்ஹூம் அபூபக்கர் ஆலிம் அவர்கள் கூறினார்கள், இந்த மீலாது விழா நடந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய பகுதியில் ஒரு மதரசாவை கண்டிப்பாக துவக்கி நம்முடைய பகுதி மக்களுக்கு மார்க்க அறிவை ஊட்ட வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆர்வப்பட்டார்கள். அதன் காரணத்தினால் எங்களால் முடிந்த அளவிற்கு நாங்கள் அதில் மதரசா துவக்கும் காரியங்களில் ஈடுபட்டிருந்தோம். அப்பொழுதுதான் நம்முடைய ஒருவரை நேரை புகழ்வது சரியில்லை, இருந்தாலும் புகழுக்குரியவர்கள் இருக்கும் பொழுது நாம் புகழ்ந்தாகணும். நம்முடைய இஸ்மாயில் ஆலிம் அவர்கள் வந்தார்கள். இப்பொழுது என்ன நடக்கிறதுன்னு கேட்டார்கள். மதரசா கொண்டு துவக்க இருக்கிறோம், நம்முடைய ஆலிம் அவருடைய வேண்டுகோளுக்கு இல்லைங்க அப்படின்னு கூறிய உடனே நான் ஒரு அமைப்பை சொல்கிறேன், அந்த அமைப்பில் துவங்கினால் இந்த மதரசா நல்ல முறையில் இயங்கும் சொல்லி அவர்தான் வீடு வீடாக போய் கேன்வாசிங் பண்ணி மாணவர்களை திரட்டி கொண்டு வந்தார்கள். ஆகையினால் இந்த நேரத்தில் அவர்களை நினைவு கூறுவதற்கு பொருத்தமான ஒரு நேரம் என்று கூறி, பொதுவாக அல்லாஹு தஆலா தன் அருள்மறையில் கூறுகின்றான், வாகனிக்குனாரா, நீங்கள் உங்களையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, நரகத்தை விட்டும் உங்களை சார்ந்தவர்களையும் காத்துக்கொள்ளுங்க என்று அல்லாஹு தஆலா ஒரு பொறுப்பை நம்மிடம் ஒப்படைத்திருக்கின்றான். எனவே இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நீங்கள் மட்டும் மார்க்க கல்வி பயின்றால் போதாது, உங்களை சார்ந்த உங்களுடைய சகோதரர்கள், உங்களுடைய சொந்தக்காரர்கள் எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும். அதோடு மற்ற மஹல்லா வாசிகளை விட இந்த மஹல்லாவில் வசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. ஏனென்றால் நம்முடைய மஹல்லாவில் ஒரு மதரசா இருக்கும்போது அதற்கு நாம் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய மாணவர்கள் எல்லாம் உங்களுடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் அனுப்பி தந்து இந்த மதரசா எவ்வாறு ஆரம்ப காலத்தில் இருந்ததோ அதை விட பன்மடங்கு அதிகமான மாணவர்களை கொண்டு சீரும் சிறப்போடும் நடைபெறுவதற்கு அல்லாஹு தஆலா உதவி செய்வானா என்று கூறி நீங்களெல்லாம் அதற்கு உறுதுணையாகவும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் கூறி எனது உரையை நான் நிறைவுபடுத்துகின்றேன். வாஹிர் தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. நிகழ்வின் தொடராக சிறப்புரை
புதுப்பள்ளியின் பேஷிமா மற்றும் மதுஹருல் மல்பரத்துல் வில்தான் மக்தப் தஜ்வீதுல் ஃபுர்கான் உஸ்தாதும் நமது மதுஹருல் ஆபிதீன் சன்மார்க்க சபையின் ஆசிரியருமான ஹாலித் அன்சாரி ஃபாசி அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அழைக்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா அஷ்ரஃபில் முர்ஸலீன் சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹாபிஹி அஜ்மஈன் வமா பஅத் فقد قال الله تعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم وقال نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. கண்ணியத்திற்கும் பெரும் மதிப்பிற்கும் உரிய மதரசாவின் முதல்வர் ஆசிரியர் பெருந்தகையவர்களே மற்றும் இங்கு வந்து வாழ்த்த வந்திருக்கக்கூடிய உலமா பெருமக்களே, ஊரினுடைய முக்கியஸ்தர்களே, மதரசாவின் நிர்வாக பெருமக்களே, புதுப்பள்ளியினுடைய நிர்வாக பெருமக்களே, ஜமாஅத்தார்களே, மாணவ கண்மணிகளே, திரைமறைவிலிருந்து அவதானித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமையான தாய்மார்களே, சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவர்களுக்கும் இஸ்லாத்தின் காணிக்கையாகிய சலாத்தினை சமர்ப்பித்தவனாக ஆரம்பம் செய்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இல்லாமல் அல்லாஹ்வின் மாபெரும் கிருபையினால் நாமெல்லாம் இந்த மதரசாவினுடைய மறுமலர்ச்சிக்காக வேண்டி இந்த இடத்தில் ஒன்று கூடி இருக்கின்றோம். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி காட்டினார்கள், இன்னலி குல்லி ஷைஇன் ஷிர்ரத்துன் வலி குல்லி ஷிர்ரத்தின் ஃபத்ரத்துன். ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறது, ஒவ்வொரு ஆர்வத்திற்கும் ஒரு சோர்வு இருக்கிறது என்று சொல்லி காட்டினார்கள். அந்த அடிப்படையில் நம்முடைய ஆலிம் பெருந்தகையர்கள் சொல்லி காட்டியதை போன்று நூற்றாண்டுகளை கடந்த நம்முடைய மதரசா அல்லாஹ்வுடைய நாட்டப்படி சில காலம் தொய்வாக, அதுவும் பெரும் பெரும் உலமாக்களை நாதாக்களை உருவாக்கிய அந்த மதரசா இன்று மார்க்க கல்வியை வாரத்தில் ஒரு முறை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு சுருங்கி இருக்கின்றது. இதுவும் அல்லாஹ்வுடைய இராதத் என்று சொல்லக்கூடிய நாட்டத்தில் உள்ளது. எனவே இதை நாம் பொருந்தி கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். காலத்தின் கட்டாயத்தை, சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு இந்த காலம் எப்படி ஃபித்னாவால் நிறைந்திருக்கிறது என்பது நம் அனைவர்களுக்கும் தெரிந்த விஷயம். நம்முடைய பிள்ளைகள் வருங்காலத்தில் நம்முடைய இஸ்லாத்தினுடைய கோட்பாடுகளை, சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தினுடைய கொள்கை அடிப்படையிலே பின்பற்றி தலைமுறையாக நம்முடைய ஆபாக்கள் கற்றுத்தந்த அந்த விஷயங்களை பின்பற்ற வேண்டுமேயானால், அதே போன்று நம்முடைய வயோதிக காலத்தில் நம்மை அந்த பிள்ளைகள் அல்லாஹ்வுக்கு உகப்பாகவும் ரசூலுக்கு உகப்பாகவும் பெற்றோர்களை கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய பிள்ளைகளாக திகழ வேண்டும் என்று சொன்னால் பிள்ளைகளுக்கு மார்க்க கல்வியை ஊட்டுவது அவசியமாக இருக்கிறது. அதைத்தான் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி காட்டினார்கள், தலபுல் இல்மி, மார்க்கத்தினுடைய அந்த இல்ம் என்று சொல்லக்கூடிய ஞானங்களை கற்றுக்கொள்வது ஃபரீதத்துன், கட்டாயமான கடமை என்றார்கள். இஸ்லாத்தை 5 கடமைகளை கொண்டு அறிமுகம் செய்த கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்வதையும் கடமையாக நமக்கு உபதேசித்திருக்கிறார்கள். எனவே மார்க்க கல்வியினுடைய அவசியத்தை இந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் உணர்ந்திருக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் எத்தனையோ குடும்பங்களை பார்க்கின்றோம். அல்லாஹ் காப்பாற்ற வேண்டும். அவருடைய பிள்ளைகள் உலக கல்விக்காக செல்லக்கூடிய நேரத்தில் அவர்கள் குர்ஆனை சுமந்திருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடியவர்களும் அல்லாஹ் காப்பாற்ற வேண்டும். அவர்கள் தீனை விட்டு மாற்று மதத்தை சார்ந்தவர்களை ஜோடிகளாக கரப்பிடிப்பதற்காக அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தை, கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மஹப்பத்தை உள்ளத்திலிருந்து தூக்கி எறிந்து விட்டு சென்று விட்டார்கள். அதுபோன்ற துரதிர்ஷ்டவசமான நிலைமைகள் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்ஹம்துலில்லாஹ் நமது ஊரை பொறுத்தவரை அது குறைவாக இருக்கின்றது என்றாலும் கூட நமது ஊரிலும் அவ்வப்போது அது போன்ற அசம்பாவிதங்கள் நடந்து வருவதை நாம் எல்லாம் அறிந்திருக்கின்றோம். எனவே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆரம்பத்திலேயே அல்லாஹ்வை பற்றியும் அவருடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றியும் அவருடைய பரிசுத்த குடும்பத்தார்களுடைய மஹப்பத்தை பற்றியும் நாம் உள்ளத்தில் போதிக்கின்ற பொழுது
அவர்கள் என்னென்ன தியாகங்களை எல்லாம் செய்து அந்த இஸ்லாத்தை தீனை நம்மிடத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்களுக்கு விளக்குகின்ற பொழுது இது அவருடைய உள்ளங்களில் பசுமரத்தாணியாக பதிந்து இன்ஷா அல்லாஹ் அவருடைய இறுதி காலம் வரை இந்த மார்க்கத்தினுடைய பிடிப்பு அவருடைய உள்ளத்திலே இருக்கும். உலகத்தில் அல்லாஹ் தஆலா எத்தனையோ பேர்களுக்கு எத்தனையோ அருட்கொடைகளை செல்வங்களை வழங்கி இருக்கின்றான். இருந்தாலும் அல்லாஹ் திருமறையில் அழகாக சொல்லி காட்டுகின்றான், யுகத்தில் ஹிக்மத மையஷா, அவன் நாடியவர்களுக்கு நுட்பமான அறிவை வழங்குகின்றான். இந்த ஹிக்மத் என்று சொல்லக்கூடிய ஞானம் இருக்கிறதே, இது எல்லாருக்கும் வழங்கப்படுவது இல்லை என்பதையும் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். யாருக்கு நாடுகின்றானோ அதே போன்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், அவன் யுகத்தில் ஹிக்மத, யாருக்கு ஹிக்மத் என்ற ஞானம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவர் அதிகமான நலவுகளை வழங்கப்பட்டவர். இதைத்தான் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள், மை யுரிதில்லாஹு பிஹி கைரன், ஒரு மனிதனை கொண்டு உலகத்தில் அல்லாஹ் ஒரு நன்மையை நாடிவிட்டால் அவனை மார்க்கத்திலே விளக்கம் உள்ளவனாக மாற்றுகின்றான். மார்க்கத்தினுடைய ஞானங்களை அவனுக்கு வழங்குகின்றான். அந்த ஞானங்களை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் சில வழிமார்கள் நல்லடியார்களுக்கு இல்முள்ள துன்யாகவும் அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான், இல்முல் கஸ்பியாகவும் அவர்களாக தேடிச் சென்று பெறக்கூடிய கல்வியாகவும் அல்லாஹ் வைத்திருக்கின்றான். ஆனால் மார்க்கத்தினுடைய ஆரம்ப கல்வியை பொறுத்தவரை நம்முடைய பிள்ளைகளை இல்முல் கஸ்பி என்று சொல்லக்கூடிய இவர்களாக தேடிச் சென்று பெறக்கூடிய நிலைமைகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். பெருமக்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள், ஃபுதில் உலூம மின் அஃப்வாஹில் உலமா, உலமாக்களுடைய வாயிலிருந்து கல்வியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். பொதுவாக சிலருடைய பேச்சின் மூலமாக பயான்களின் மூலமாக இல்மை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும், சிலருடைய எழுத்துக்களின் மூலமாக கிதாபுகளின் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இருந்தாலும் கூட கற்றலின் கேட்டலை நன்றி என்று தமிழிலே சொல்வார்கள். அதே போன்று இது போன்ற மார்க்க கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளை அனுப்புகின்ற பொழுது இவர்கள் திரும்ப திரும்ப இந்த மார்க்கத்தினுடைய ஞானங்களை உஸ்தாதுமார்களுடைய வாயில் இருந்து கேட்கின்ற பொழுது அது அவர்களுடைய காதுகளில் நீங்காரமிட்டுக் கொண்டே இருக்கும். எதிர்காலத்தில் இவர்களும் அவருடைய பிச்சலங்களுக்கு இந்த மார்க்க கல்வியை எடுத்துக்கொண்டு செல்வதற்கு இது ஒரு உபகரணமாக இருக்கும். அல்லாஹ் திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகின்றான், இன்னமா யஹ்ஷல்லாஹ மின் இபாதிஹில் உலமா, நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சக்கூடியவர்களில் அவனை பற்றி அறிந்த உலமாக்களே இருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹ் திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகின்றான். அல்லாஹ்வுக்கு மிக மிக அஞ்சக்கூடிய அந்த நசீபை நமக்கும் நம்முடைய பிச்சலங்களுக்கும் அதே போன்று நம்முடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹ்வுடைய ஈமானுடைய உறுதியையும் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மஹப்பத்தையும் அவர்களுடைய அடியொற்றி நடந்த சத்திய சஹாபாக்கள் தாபீஈன்கள் அதே போன்று இந்த மார்க்கத்தினுடைய முன்னோடிகளான நன்மக்களுடைய மஹப்பத்தையும் நம்முடைய உள்ளத்தில் இறுதி வரை பதித்து வாழும் காலமெல்லாம் சுன்னத்துல் ஜமாஅத்தினுடைய கொள்கையிலேயே தடம் பதித்து அந்த கொள்கையிலேயே மரணித்து நாளை மறுமையில் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த கொடிக்கு கீழால் புண்ணியமான கொடிக்கு கீழால் ஒன்று கூட இருக்கின்ற நன்மக்களுடைய கூட்டத்தில் நம்மையும் நம்மை சார்ந்தவர்களையும் இன்னும் நம்மை சாராதவர்களையும் நம்மோடு ஒன்றிணைத்து வைப்பானாக. இந்த மார்க்க கல்விக்காக உழைக்கக்கூடியவர்கள் ஆலிம் பெருந்தகைகள் சொல்லி காட்டியதை போன்று யார் இதற்கு உறுதுணையாக ஆரம்ப புள்ளியாக இருந்தார்களோ அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய பிச்சலங்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தார்களுக்கும் அல்லாஹ் தஆலா இந்த நசீபுகளை முழுமையாக கொடுத்தருள்வானாக என்ற நல்ல துஆவோடு நிறைவு செய்கின்றேன். வஆகிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தொடர்ந்து வாழ்த்துரை வழங்க ஃபுத்பா சிறுபள்ளியின் இமாம் மற்றும் நமது மதரசாவின் உஸ்தாத் எஸ்டி இஸ்மாயில் ஆலிம் மஹதரி அவர்களை அழைக்கிறேன். السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم. فقال الله تعالى في كلامه القديم والفرقان المجيد: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس ولم يشكر الله. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبي الكريم.
அங்கங்கு நாதபடி எங்கும் நிறைந்த ஏக பரம்பொருள் இல்லாமல் அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை போற்றி புகழ்கிறோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் வ ஷுக்ருலில்லாஹ். நம் நெஞ்சமெல்லாம் சஞ்சலிக்கும் வேளையில் யாருடைய திருநாமத்தை கூற கேட்டால் சஞ்சலிக்கும் நெஞ்சமெல்லாம் சாந்தி பெறுமோ, சாந்தி பெற வேண்டுமோ, அத்தகைய உயிருக்கு உயிரான உயிருள் மேலான ஹாத்தபுர் ரசூல் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதிலும் அவர்களின் அருமந்த குடும்பத்தார்கள் மீதிலும் அருமையான சகாபாக்கள், வலிமார்கள், நாதாக்கள் யாவர்கள் மீதிலும் ஸலவாத்தும் ஸலாமும் சொன்னவராக என்னுடைய ஆன்மீக குருநாதரின் ஆசைகளோடும் வாழ்த்துக்களோடும் என்னுடைய வரிகளை துவங்குகிறேன். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மதின் யா ரப்பி ஸல்லி அலைஹி வஸல்லம். கண்ணியம் நிறைந்த தலைவர்களே, உலமாக்களே, முன்னாள் ஆசிரியர் பெருமக்களே, நிர்வாக பெருமக்களே, நம்முடைய மஸ்ஜிதுடைய நிர்வாகிகளே, நம்முடைய மஹல்லாவினுடைய சமூகங்களே, நம் யாவர்கள் மீதிலும் அருமையான மாணவர்களே, நம் யாவர்கள் மீதிலும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா பேரருள் கருணையும் ஹாத்தபுர் ரசூல் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய ஷஃபாஅத்தும் ஜியாரத்தும் நிரப்பமாக கிடைக்குமாக. கணித்திற்குரியவர்களே, அதிகம் பேசுவதற்கில்லை. நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு இக்கட்டான அதாவது சந்தர்ப்பமான காலத்தில் அமைந்திருக்கிறோம். இன்றைய காலம் எல்லா சமுதாயத்திற்கும், அதாவது மாணவ கண்மணிகளுக்கு மார்க்க கல்வி புகட்டுவது மிக அவசரத்திலும் இருக்கிறோம். எல்லோரும் தெரிந்ததுதான். நம்முடைய மதுகுருல் ஆபிதீன் சன்மார்க்க சபை இன்று துவங்கியதல்ல, இது துவக்க விழாவென்று நினைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். இந்த மாமன்றத்தை சீரமைத்து அதை செம்மைப்படுத்தி அதை ஒருங்கிணைத்து செய்வதற்காக கூட்டப்பட்ட கூட்டம். ஆனால் மார்க்க பணிகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இந்த மார்க்க பணிகள் இடையில் தோய்வென்றாலும் கூட வருங்காலத்தில் நாம் அதிகமாக அதற்காக நாம் எல்லோருக்கும் கடமை. குல்லுக்கும் ராயின் குல்லுக்கும் மஸ்ஊலுன் அன் ரஅய்யத்திஹி அவு கமா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இதனுடைய பொறுப்பு எல்லோரையும் சார்ந்தது. இதற்கு எல்லோரும் கேள்விக்குரியவர்கள் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னது போன்று நாம் கல்வி விஷயத்தில் நான்காவதாக இருந்து விட வேண்டாம் என்பதை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எச்சரிப்பார்கள். சுருக்கமாக சொல்லி இன்ஷா அல்லாஹ் முடிச்சிருவோம். நான்காவதாக நீங்கள் இருந்து விட வேண்டாம் கல்வி, மார்க்க கல்வியில். அஸல்த வஸூல் மாதிரி தலபுல் இல்மி ஃபரீதத்துன், கல்வி கற்பது கடமை. ஆனால் கல்விக்காக உதவி செய்வதற்கிறது அது மாபெரும் கடமை. கல்விக்காக உதவி செய்தவர்களுக்குரிய சதக்கத்துல் ஜாரியாவை கட்டாயமாக நிச்சயமாக இந்த துன்யாவிலும் பர்ஸகிலும் ஆகிரத்திலும் கண்டு கொள்ள முடியும். அப்படிப்பட்ட தௌஃபீக்கை நபி அவர்களுக்கு தருவாராக. அதே போன்று கல்வியை கற்றுக் கொடுப்பது, கல்வி கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய உலமாக்கள், ஆசிரியர்கள், அவர்கள் அவருடைய தன் பணிகளை சுன்னத் வல் ஜமாஅத்துடைய அகீதாவின் அடிப்படையில் வெளிப்படுத்தி அந்த மக்களை வார்த்தெடுத்திருப்பது இந்த காலத்தில் கட்டாய கடமையாக இருக்கிறது. அடுத்து கல்வி கற்க வரக்கூடிய மாணவர்களை பெற்றோர்கள் அனுப்பி வைப்பதும் கடமை. நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிறோம். ஒவ்வொன்றுக்கும் அல்ஹம்துலில்லாஹ் கொடுக்குறோம். ஏன்னா நம்ம அல்லாஹ் எல்லா வகையான நியமத்தை தந்திருக்கிறோம், அதை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். எல்லாவற்றுக்கும் கொடுத்துருக்குறோம். இன்னைக்கு தகவல் படி நான் உங்களை பதிவு செய்கிறேன். ஸ்கூலுக்கு காலையில் 6:30 மணிக்கு வர்ற பஸ்ஸு 8 மணி வரையிலையும் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியலையோ 25 பஸ்ஸுக்கு மேல ஊருக்குள்ள வருது. ஒரே ஸ்கூல்ல இருந்து பேரை குறிப்பிட விருப்பம் இல்லை, 24 பஸ் வருது ஊருக்கு. அல்ஹம்துலில்லாஹ், கற்கணும், அதில் அவசியமான ஒன்று. இருப்பினும் அந்த கல்வி மட்டும் போதும் என்றால் அது ஒற்றை கண் போன்று ஆகிவிடும். அதாவது சொல்றாங்க, 2 கண் இருந்தால் தான் மனிதனுடைய தோற்றத்திற்கும் அழகு, பார்வையும் கரையா இருக்கும். ஒரு கண் இருந்து ஒரு கண் மறைந்திருந்தால் அவனை என்ன சொல்லுவோம்? அல்லாஹ் பாதுகாப்பானார். மார்க்க கல்வி எல்லாவற்றிலும் சிறப்பு. ஆனால் 4ஆவதாக இருந்து விடாது என்று சொன்ன கருத்தை சொல்லும்போது சொல்வார்கள், மார்க்க விஷயத்தில், மார்க்க கல்வி விஷயத்தில் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து எல்லோருடைய கரங்களை ஒன்று சேர்த்து செய்யும் பொழுது வளர்ச்சி ஏற்படும். அதில் குந்தகங்கள், அதற்கு குழப்பங்களை ஏற்படுத்துவது அல்லாஹ்வுக்கும் ரசூலுக்கும் மாறுபட்ட அவனுடைய லஅனத்துக்குரியதாக விடும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்வேன். அல்லாஹ் அதை விட்டு நம்மை பாதுகாப்பான். மாணவர்களை நாம் அதிகமாக உள்ளிருந்து சேர்க்கும் பொழுது எல்லா வகையான வளர்ச்சியும் பெற முடியும்.
ஆசிரியர்களுக்கு புது தகவல்களை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். ஒரு தரிசில 3 பேர் இருந்தா அது ஒரு மாதிரியான பாடமா இருக்கும். 30 பேர் இருந்தா இப்படி மாணவர்களுடைய சேர்க்கையை சேர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளையும் அந்த வழிகளையும் இந்த மஹல்லாவாசிகளான நம் சீதேவிகளான அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் பொறுப்பிருக்கிறது. பெண்களிடத்தில் இதை நிச்சயமாக கொண்டு செல்லுங்கள். அந்த பெண்கள் நினைத்தால் இந்த சமுதாயத்தை பெரிய ஒரு வளர்ச்சி மிக்க கல்வி மிக்க சமுதாயமாக்கிவிட முடியும். அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. நம்முடைய மதரசாவை மேலும் மேலும் கியாமத்து நாள் பரிவந்த முறையிலும் நம்முடைய சந்ததிகள் நடத்தி சுன்னத்துல் ஜமாஅத்துடைய கொள்கைக்கு பாடுபடக்கூடிய நல்ல சமுதாயமாக நம் யாவர்களையும் அல்லாஹ் பொருந்திக் கொள்வானாக. வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. இறுதியாக நன்றியுரை வழங்க நமது மதரசாவின் செயற்குழு உறுப்பினர் ஜனாப் நூ சாஹிப் அவர்களை அழைக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மன் லம் யஷ்குரின் நாஸ லம் யஷ்குரில்லாஹ். எவன் ஒருவன் மனிதனுக்கு நன்றி செலுத்தவில்லையோ அவன் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தியவனாக மாட்டான் என்ற கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பொன்மொழிக்கு இணங்க இதோ நன்றியுரையை ஆரம்பிக்கின்றேன். முதலாவதாக இச்சபையை தலைமை தாங்கி அமர்ந்திருக்கும் சபையின் தலைவரும் முதல்வருமாகிய ஏஹெச்எம்ஏ மிஸ்கின் சாஹிப் அலி பாசி அவர்களை அறிமுக உரையாற்றியதற்காகவும் தலைமை தாங்கியதற்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறேன். மற்றும் கிராத் ஓதிய டிஆர் சையீத் இஸ்மாயில் மாணவருக்கும் பிரார்த்தனை பாடல் அனைத்து மாணவர்கள் இணைந்து பாடிய பிரார்த்தனை பாடல் பாடிய மாணவர்களுக்கும் மதரசா பைட் மாணவர்கள் கைது சேர்த்து அவர்கள் சிறப்பித்து தந்தமைக்கவும் வரவேற்புரை வழங்கிய கலிஃபா சலகத்துல்லா அவர்களுக்கும் சிறப்புரையாற்றிய சபையின் ஆசிரியர் ஹாலித் அன்சாரி அலிபாசி அவர்களுக்கும் வாழ்த்துறை வழங்கிய எஸ்டி இஸ்மாயில் அலிஃபா மஹல்லதி அவர்களுக்கும் மேலும் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றியோடு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த சிறப்பித்த தந்தமைக்காக உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டும். மேலும் ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரா ஷுக்ரன் ஜஸீலா ஃபித் தரைனி கதீரா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நிறைவாக ஃபாத்திஹா துவா. அதற்கு முன்பு அனைவரும் எழுந்து நின்று அஹ்மதுல்லாஹை ஓத வேண்டும். லா இலாஹா இல்லல்லாஹு லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் அஹ்மதுல்லாஹல் வலி ஸல்லல்லாஹு கைரின் நபி பிஸ்மி கைர் முன்ஜரி யா சய்யிதி கைரன் நபி தௌபதன் தலபது மின்க யா ஷஃபீஅல் முذنبين ذوب طاهر من سواك سيدي خير النبي ذل عبد مفلس من انسداد المذهب حب هد محب يا سيدي خير النبي ابد من نفسي علىك قبل إرفاني مبي دل دمر الصدى يا سيدي خير النبي ذكره وذكر حق يا نبي ربنا يضيقنا مذكت يا خير النبي نورت كل ظاهرك في قوائل ربي سر رهب أنها كسيدي خير النبي شبه نظرة
بقضاء ربي ابتليك كالشفا من دائري خير النبي والله الهدى كمسا من المهجب أين هجرت وما يا سيدي خير النبي صار بحر الحق من ذلك برود الأدب صار نهر البواكب بنا خير النبي قدمتني مشربي كلمتني يا نبي لا يزيد الحب مني أن أزورك نبي من فضل من قلبي أوديكم خير النبي نقي قلبي من دخول غير سوء العالمين وجهكم له على وجه السبيل خير النبي عاديا إلى الطريق القادري المجتبي لا إله إلا الله محمد خير النبي هاديا إلى الطريق القادري المجتبي لا إله إلا الله محمد خير النبي هاديا إلى الطريق القادري المجتبي لا إله إلا الله محمد خير النبي يا رحيم المؤمنين اقبل دعاء النبي أحمد آل وصحب الطاهرين خير النبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي يا نبي الله سراج المرسلين خير النبي يا رسول الله سلام عليكم خير النبي يا حبيب الله تاج المتقين خير النبي رحمة الله عليكم سيدي خير النبي يا شفيع المذنبين يا حبيب الطيبين يا أمان الخائفين مولانا السلام عليكم يا سيد المرسلين يا إمام المتقين يا قبلة الواقفين مولانا السلام عليكم أحمد الله الولي على خير النبي أحمد عليه وصحبه كافري خير النبي ربنا سبحانه قدما على ذنبه مبديا خير النبي حدث شيخ كيك صاحب إسحاقية أحمد الله இந்த பாறை ஓரிரு பேர்க்கெல்லாம் மகிமை சேகை உன்னபி صاحب سلطان الأولياء سيد أحمد الكبير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. இறுதியாக ஃபாத்திஹா துவா நமது மதரசாவின் செயலாளர் ஜனாப் நாயிக் உதுமான் அவர்கள். إلى حضرة النبي الأكرم سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى شفيعه وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابه وأتباعه وأوليائه وأحبابه ومديه أجمعين خصوصا وإلى حضرة الدكتور وخلافة المسلمين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه خصوصا وإلى أرواح من نويناهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا وارفعنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على رسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تبلغنا بها المقصود يا ذا الكرم والجود عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم اوصل ثواب ما قرأناه وبركة ما صليناه إلى حضرة روح سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أشرف آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأتباعه وأوليائه وأحبابه أمته أجمعين خصوصا وإلى حضرة قطب الأقطاب وسلام محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى خصوصا وإلى حضرة قطب المجيد وفي الوحيد شاهد حميد سيد عبد القادر شاه ميران رضي الله تعالى خصوصا وإلى حضرة مهدي الرسول الشيخ صدقة الله القاهري رضي الله تعالى ووالده الكريم الشيخ سليمان رضي الله تعالى وإخوانه الكريم وأولاده الكريم جده الكريم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خصوصا وإلى حضرة قطب الصمد الزمان الحاج الحرمين الشيخ عمر بن عبد القادر بن محمود رضي الله تعالى عنه وأولاده الكريم خصوصا قطب الزمان الشيخ عبد القادر تكا صاحب رضي الله تعالى عنه وجده الكريم الشيخ تكا سيد محمد صالح تنقنائه رضي الله تعالى عنه خصوصا وإلى حضرة الشيخ محي الدين عبد القادر عالم الصغير رضي الله تعالى عنه الشيخ عبد القادر بن ربي عالم الكبير رضي الله تعالى عنه خصوصا وإلى حضرات أولياء الله تعالى في بلد الدقاء الفتن ومقابر الشريفة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم قدس أسرارهم ونور ضرائهم وأطر مقابرهم واجعل الجنة مأواهم وزدهم تشريفا وتكريما اللهم انفعنا بمحبتهم وبعلومهم وأسرارهم في الدارين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومن لهم حق علينا ومن نويناهم ومن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم واحشرهم وإيانا في زمرة المتقين اللهم بلغ مرادنا وحسن مقصودنا بالخير اللهم قضي حاجاتنا وحاجات المحتاجين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا مهروما اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة اللهم أعينا على الكتاب والسنة والجماعة وتوفنا مع الإيمان والتوبة النصوحة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في كل وقت وحين أنت اليقين على الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى وسلم وبارك وكرم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
மதரசா தோன்றுவதற்கு முக்கியமாக காணப்பட்ட இந்த தூண்களாக இருந்தால் நமது பாளையம் இப்ராஹிம் மாமா அவர்களையும் மற்றும் கரீப் கேவிஎஸ் ஹபீப் மற்றும் மரைக்கா கடைசி நமது சமீபத்திலே மறைந்த நமது சூரத் மாமா முஹியத்தீன் அப்துல் காதர் சூரத் மாமா அவர்களையும் அதோடு அபுல் மாலி ஆகியோர்களை இந்த நேரத்திலே நினைவுகூர கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அல்லாஹ் தஆலா அவர்களது கபர்களை ஒளிமயமானதாகவும் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ் ரௌதத்துல் ஜன்னாவாகவும் சொர்க்க பூங்காவாகி மஹ்ஷரிலே அவர்களுக்கு சிறப்பான நற்கூடிய ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ் என்னும் சிறப்பான சொர்க்கத்தை அளித்தருள்வானாக. அதற்கு அனைவர்களும் துஆ செய்யுமாறு அன்புடன் வேண்டிக் கொண்டு முடிக்கின்றோம். அனைவர்களுக்கும் ஜஸாக்குமுல்லாஹ் கைரா ஷுக்ரன் ஜஸீலா ஃபித்தாரைனி கஸீரா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. நாரே தக்பீர், நாரே ரிசாலத், அல் மதத். ஒரு மாத காலமாக சிறப்பாக 2 பேரும் பணியாற்றியதுக்கு ஆமாம், மதரசாவுடைய கட்டிட வேலைகள் மற்ற தேவைகள். நாரே தக்பீர், நாரே ரிசாலத், அல் மதத். ஒரு மாசம் லீவ்ல தான் வந்திக்கிறோம். ஃபுல்லா பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல்லா தான் பார்த்தது. அதாவது சாப்பிடுறதுக்கும் படுக்கிறதுக்கு தான் வீட்டு அல்லாஹ்வின் பெயரை கொண்டு ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாமே வெற்றிதானே, தோல்வி என்பதேது? அல்லாஹ்வின் பெயரை கொண்டு ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாமே வெற்றிதானே, தோல்வி என்பதேது? எம் எண்ணம் யாவுமே உன்மேல் நீந்துமே, எங்கள் நாவெல்லாம் உன் துதிகள் கூறுமே. அல்லாஹ்வின் பெயரை கொண்டு ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாமே வெற்றிதானே, தோல்வி என்பதேது? உன் தூதர் நபிகள் மீது, ஒளியான அமரோர் மீது, உன் நீதி தீர்ப்பின் மீது உறுதி கொண்டோமே. உன் தூதர் நபிகள் மீது, ஒளியான அமரோர் மீது, உன் நீதி தீர்ப்பின் மீது உறுதி கொண்டோமே. கொடையாளன் உன்னிடம் எங்கள் குறைகள் யாவும் சொல்வோம், கருணாளன் உன்னிடம் எங்கள் பிழைகள் நீங்க கேட்போம். நெஞ்சே நெஞ்சே நீ மறவாமல் என்னாலும் கெஞ்சி கெஞ்சி கேட்பாய், அவனே அருளாளல். அல்லாஹ்வின் பெயரை கொண்டு ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாமே வெற்றிதானே, தோல்வி என்பதேது? உயர்வானும் கடலும் ஆறும் உலவும் என் தென்றல் காற்றும் ஒருவன் தான் இறைவன் என்று ஓதும் என்னாலும். உயர்வானும் கடலும் ஆறும் உலவும் என் தென்றல் காற்றும் ஒருவன் தான் இறைவன் என்று ஓதும் என்னாலும். துன்பங்கள் துயரங்கள் நம்மை சூழ்ந்து கொள்ளும் நேரம், அன்பாளன் உன்னிடமின்றி யாரிடம் அபயம் கேட்போம். நெஞ்சே நெஞ்சே நீ மறவாமல் என்னாலும் கெஞ்சி கெஞ்சி கேட்பாய், அவனே அருளாளன். அல்லாஹ்வின் பெயரை கொண்டு ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாமே வெற்றிதானே, தோல்வி என்பதேது? அல்லாஹ்வின் பெயரை கொண்டு ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாமே வெற்றிதானே, தோல்வி என்பதேது? எம் எண்ணம் யாவுமே உன்மேல் நீந்துமே, எங்கள் நாவெல்லாம் உன் துதிகள் கூறுமே. அல்லாஹ்வின் பெயரை